नमस्कार, मैं नीरू बाला जलंधर दूरदर्शन के प्रोग्राम उमरां दे पैंडे विच बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। अज दे प्रोग्राम की शुरुआत मैं कुछ सतरां नाल करनी चाहांगी। जदों शुद्ध मन का भाव हुंदा है, जदों शुद्ध मन का भाव हुंदा है, उदों सेवा दे नाल जुड़ाव हुंदा है, सेवा लई चुनदा है परमात्मा कुछ हीरे अनमोल। अज प्रोग्राम उमरां दे पैंडे विच जिस नाल मुलाकात करांगे ਉਹ ਹਨ समाज सेविका प्रवीण अबरोल। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच। जलंधर दूरदर्शन का मैं बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ। शुक्रिया। जिवें कि असीं जाणदे हाँ तुसीं एक समाज सेविका हो, लेखिका भी हो, एक चंगे बुलारे भी हो, तो हरेक शख्सियत के उपर उसके बचपन का तो उसके माँ बाप का जो है वो बहुत डूंगा असर होंदा है। तो सब तो पहला असीं तुहाडे जन्म बारे, तुहाडे माता पिता बारे जानना चाहांगे। ये तुसीं बिल्कुल ठीक कहा कि हर बच्चे दे पिछे उसके माँ बाप का उहदी तरक्की दे विच उहदे आने वाले समय दे विच बहुत वड्डा हत्थ हुंदा है। और अज मैं तुहाडे सामने रूबरू हो रही हाँ तो अपने माँ बाप दे कारण हो रही हाँ। मेरे पिता एक हेडमास्टर सी और माता जी बिल्कुल अनपढ़ सी, पर सोच उन्हां दी एक शिक्षित सी और इस करके उन्हां दा मेरे जीवन ते बहुत प्रभाव है। और मेरा जन्म खेमकरन दे विच एक कस्बा है, बॉर्डर एरिया है, उत्थे होया सी जी। तो जिवें कि तुसीं दस्सिआ कि तुहाडे पिता जी हैडमास्टर सी, जदों असीं पुराने अध्यापकां नूं सोचदे हां ते मन विच ना एक कल्पना जिहड़ी इह आउंदी है कि बड़े सख्त सुभाਅ वाले नियमां नूं लैके होण, पढ़ाई नूं लैके होण। ते तुहाडे परिवार का जिहड़ा माहौल सी, तुहाडे पिता जिहड़े हैडमास्टर रह चुके ने, वो किवें दा बना के रखिया होया सी? हेडमास्टर जरूर सी, वो एक बच्चों तो डिसिपलिनड लाइफ एक्सपैक्ट करते सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि एक डिसिपलिनड लाइफ ही बच्चों को अगे वधा सकती है। और नाल एक खुशी की गल सी, साडे घर विच धी पुत्तर दे विच कोई फर्क नहीं किया जाता सी। बहुत वधिया। ते जी ये भी पूछना चाहांगे कि जिहड़ी ये समाज सेवा की गुड़ती है, ये तुहानूं कित्थों मिली? तुसीं जानते हो कि अक्सर कोई टीचर होवे या कोई वकील होवे या डॉक्टर होवे, उन्हां दा लोकां दे नाल आम जिहड़ा है रात पा रहिंदा। इस तरह मेरे पिता जी दे कोल लोग आते रहंदे सी, माता जी भी उन्हां नूं सुनदे रहंदे सी। ते छोटे हुंदियां जिहड़ी साडे उत्ते कोई छाप छड़ जांदी है, वो उमरां दे नाल निभदी है। उस वेले ये जदों माता जी दे कोल या पिता जी कोल लोकी मसले लैके आंदे सी, उन्हां दी हैल्प करदे सी, उदों तो ही मेरे मन दे विच भी एक भावना सी कि वड्डी हो के मैं भी जरूर समाज सेवा करांगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹ समाज सेवा की गुड़ती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ पिता ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ माता ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ परिवार मैंबरां ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ कि माता पिता ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਗਿਣ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? बचपन च मैं बहुत कुछ देखा, क्योंकि मैं एक पिंड च जम्मी पली सी। मैनू अजे याद है कि किद्दां असीं बचपन च अपनी माँ दे नाल कपाह तोड़न जांदे सी और उस मतलब एक पूरी ढेरी लैंदे सी कि साडा भी हिस्सा सी, भी सारा दिन काम कीता। इस दे इलावा नीरू जी असीं अपनी माँ दे नाल छप्पड़ ते सिर ते फट्टा रख के कपड़े धोन जांदे सी। वो चीज़ां मेरे अजे भी जहन च मैनू मेहनत सिखांदियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 14 ਦਸੰਬਰ 1964 ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਚਲੀ ਗਈ और उस जमात 6वीं चों मैं फस्ट आई, जिस ते मैं अपने आप ते मान महसूस करदी हाँ कि इस तरह का घर च परिवार ने पढ़ाई प्रति लगन पैदा कर दी सी कि पढ़ाई है तो जीवन है। सो बचपन तो ही इस तरह के कारवां लैके चले सी।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। KMV ਤੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ DAV ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। B.Ed ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟ ਨਾਲੋਂ, ਆਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਰਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ MA B.Ed ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਕਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਸ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਕਚਰਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਜੀ। ਇਨ-ਲॉज ਕਾਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਬਰੋਲ ਜੀ IPS DGP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ। ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡਡ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਬਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ, ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੇ ਲੇਖਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ NGO ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड स्पेशली फॉर द फीमेल चाइल्ड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਮੰਥਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਰਵੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ 9ਵੀਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ +2 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ 1st 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਦੀ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਵਕਤ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2008 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਆਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਬਰੋਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ 17-18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ NGO ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਿਸ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਚੌਂਪੜੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ DLSA ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਲੇਖ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਘਰ PG ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਪੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੋ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੇਮਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਉੱਠੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਲਾइना ने फूल से फौलाद बन चुकी हैं बेटियां, घर में नन्ही परी हैं, सरहदों पे पहरेदार हैं बेटियां, खेल के मैदान में भी परचम फहरा रही हैं बेटियां, राजनीति में भी किस्मत आजमा रही हैं बेटियां, आकाश में भी उड़ना जानती हैं बेटियां, अवसर देकर तो देखो तुम्हारे सपनों को भी पंख लगा देंगी बेटियां। बहुत खूब। सुंदर सुंदर गीत गाती हैं बेटियां, इसीलिए तो लता मंगेशकर कहलाती हैं बेटियां। अरे क्या फिर भी कमतर है बेटियां? नहीं नहीं, वो तो सृष्टि की रचिता है बेटियां, बेटी है तो कल है। सो ये कुछ लाइना अंदरों निकलियां, भाव जागे पर अपने आप ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਮ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ
ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੀ ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੰਡੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।